اس نام سے پکاریں، یسوع ہی مسیح ہے، میرے تمام مسائل کا حل کرنے والا۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب 12ویں اور 13ویں آیت۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب پہلی 13 آیات میں آج کی آیات ایک عورت کی کہانی بیان کرتی ہیں جس نے یسوع کے سر پر بہت قیمتی اور مہنگا عطر انڈیلا تھا۔ تو کیا ہم ان الفاظ میں ڈوب جائیں؟ یسوع، جیسا کہ تم جانتے ہو، فسح کی عید میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ میں مردوں کے ہاتھوں بیچا جاؤں گا اور مصلوب ہو جاؤں گا۔ آج یسوع نے لفظ فسح بولا۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جو پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے مرکزی کردار کے طور پر جسم میں اس زمین پر آیا تھا، لوگوں کے ہاتھوں مصلوب ہونے کے لیے بیچ دیا جائے گا۔ اس وقت سردار کاہن اور بزرگ جو یسوع سے بہت نفرت کرتے تھے اکٹھے ہو گئے اور یسوع کو قتل کرنے کا بہت ہی شیطانی منصوبہ بنایا۔ اب اپنی آخری زندگی سے پہلے یسوع اپنا آخری کھانا بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر کھا رہا تھا۔ پھر ایک عورت بیش قیمتی عطر دان میں لے کر شمعون کوڑی کے گھر گئی، اور یہ عورت یسوع کے پاس آئی اور اس کے سر پر مہنگا عطر انڈیلنے لگی۔ خوشبو کے تیل کا مطلب ہے خوشبودار تیل، اور اس عورت نے عطر کی پوری بوتل یسوع کے سر پر انڈیل دی۔ اس نے شمعون کے گھر کو اچھی مہک سے بھر دیا۔ اس خاتون نے خداوند یسوع کے سر پر مہنگے عطر کی بوتل کیوں ڈالی؟ عورت کا یقین تھا کہ یسوع ہی میری زندگی میں مسیح ہیں اور میرے تمام مسائل کا حل۔ اس نے سیکھا کہ یسوع پرانے عہد نامے کا مسیحا تھا اور نئے عہد نامے کا مسیح خدا کے خالق کی طرف سے مسح کیا گیا تھا، اور محسوس کیا کہ صرف مسیح بادشاہوں کے بادشاہ، حقیقی کاہن اور حقیقی نبی کے ذریعے پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے مطابق وہ گناہوں کی معافی اور نجات حاصل کر سکتی ہے، اپنے جسم میں اصل گناہ کی وجہ سے ہونے والی تمام لعنتوں کو ختم کر سکتی ہے اور موت کے شکنجے سے آزاد ہو جائے گی۔ لہذا اس نے سب سے قیمتی عطر رکھنے والے سنگ مرمر کے عطر دان کو توڑ کر یسوع کے سر پر انڈیل دیا۔ لوگ یسوع کو ایک لڑکے کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن اس عورت نے اعتراف کیا کہ وہ یقین رکھتی ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے جو میری زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ پھر ہماری باقیات جو مسیح کو زندگی کے تمام مسائل کے حل کے طور پر بھی مانتی ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 44ویں آیت کے بارے میں جب ڈر، خوف، اداسی، نفرت، چڑچڑاپن، فکر، اضطراب اور مایوسی کے جذبات
शैतान की तरफ से लाए गए हैं। झूठ के बाप शैतान को रुलाएं। क्या हम मिलकर गाएंगे? यीशु ही मसीह है, मैं खुदा का फर्जंद हूँ। तमाम मुश्किलात खत्म हुई, ऐ शैतान दूर हो। रूहुल कुद्स से मामूर हो। आलमी अंजीली बशारत जमीन की इंतहा तक मैं खुदा का गवाह रहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती को गुस्सा आया जब उसने औरत को यीशु के सर पर बेशकीमती इत्र उंडेलते देखा। यहूदा अस्करियोती, तुम जमीन पर इस महंगे इत्र को क्यों जाया कर रहे हो? क्या तुम ये इत्र महंगे दामों बेचकर गरीबों को पैसे नहीं दे सकते थे? यीशु ने ये जानकर उससे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर गए और अपना आखिरी खाना खाया। आज पैदाइश 3 बाब में मैं और मेरा घर जो मौरूसी गुनाह की वजह से सड़ रहे हैं, यीशु को अपने खुदावंद मसीह के तौर पर कबूल करना चाहिए और मेरे घर के मालिक को तब्दील करना चाहिए। असल गुनाह शैतान जो मेरे जिस्म और दिमाग के गिर्द घेरे हुए है, दुनिया की किसी चीज से खौफजदा या डरने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक चीज से डरता है, मसीह जिसने शैतान के कामों को तबाह किया। मसीह ने लानतों और आफात को तोड़ा और उसे हल किया। मसीह ने खुदा से मिलने का रास्ता खोल दिया। शैतान सिर्फ उसी नाम से डरता है। शैतान हमें निजात हासिल करने से रोकने के लिए हमें समझने या मसीह के इदराक तक पहुंचने से रोककर हमारी रूहों को तबाह करता है। इलानिया दुआ, शैतान जो मुझे मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने की इजाज़त नहीं देता, जिससे खुदा ने मुझे निजात दी है। मसीह के नाम पर शैतान जो गंदी बीमारी की लानतें लाता है, जो मेरी रूह को अपनी लपेट में ले रहा है ताकि मैं शैतान के सर को कुचल ना सकूं, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाओ। अगर आप ये रूहानी जंग नहीं लड़ते तो आप अपनी जिंदगी सिर्फ ईमान का बहाना करते हुए गुजारेंगे, दुआ करने का बहाना करेंगे और जवाबात हासिल करने का बहाना करेंगे, हालांकि आप खुदा पर यकीन नहीं रखते हैं। इसलिए मैं आज आपको रूहानी सरबराही इजलास मुनक्कद करने की बरकत देता हूँ, जो मसीह के नाम पर आसमान की बादशाही की कुंजियाँ इस्तेमाल करने की रूहानी जंग में खुदा का फर्जंद होने की शनाख्त और इख्तियार से लुत्फानंदोज होते हुए दुनिया के 237 ममालिक को बचाता हूँ। जिंदा खुदा, मैं यकीन रखता और इकरार करता हूँ कि यीशु ही मसीह है, मेरी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल करने वाला। उस औरत के ईमान की तरह जिसने यीशु के सर पर बेशकीमती इत्र उंडेला था, हर रोज मसीह के नाम के साथ
शैतान के सर को कुचलने की रूहानी जंग में मशगूल होना, जिससे शैतान सबसे ज्यादा खौफजदा है। मुझे आलमी अंजीली बशारत की समिट मुनक्कद करने की तौफीक अता फरमा, जो दुनिया भर की 237 कौमों की तमाम रूहों को बचाता है। मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, आमीन।